फ्रेंड्स आज हूँ 23 डिसेम्बर मंगलवार सकाळ 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर सह मु हरीश स्वागत करुच्ची आपंकर प्रिय यूट्यूब चैनल हरीश ओडिया टीवी यूट्यूब चैनल को। तो चलतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा ता पूर्व वीडियो लाइक करूँ जदि चैनल को नुआ कर आसते चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर बेल आइकन क्लिक करने आगे लेटेस्ट अपडेट पाइबा। जनवरी 1 रु पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जांच कड़ाकड़ी हेबो। जनवरी 31 जाए यह जांच चलिबो। जो गाड़ीर वैध पीयूसी नथिबो सेमानकु पेट्रोल डीजेल मिलबनी। गाड़ी सम्मुख में प्रदूषण सर्टिफिकेट स्टिकर लगाइबा व्यवस्था करा जिवो। एने सोमवार परिवहन विभाग तैल कंपानी और डीलर संघ मध्य बैठक पर सूचना दी परिवहन कमिशनर अमिताभ ठाकुर। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन तैल कंपानी अधिकारी और परिवहन विभाग अधिकारी परिवहन कमिशनर अमिताभ ठाकुर बैठक होइतिला। बैठक में निष्पत्ति होइछि एबे पीयूसी सर्टिफिकेट पर सचेतनता करा जिवो। जनवरी 1 तारिख पर पेट्रोल पंप रे नियम को कड़ाकड़ी पालन करा जिवो। जेबे जहार प्रथम थर पर पीयूसी चालान कटुची ताको छाड़ करा जिवो। जनवरी 1 रु सड़क सप्ताह मास आरंभ हेउथबा बेले सेबेठु एही नियम को कड़ाकड़ी पालन करा जिवो। पेट्रोल पंप कर्मचारी माने मध्य पेट्रोल पंप रे सचेतनता करबा सह लोकन को सचेतन करिवे। पेट्रोल पंप निकट में मध्य पीयूसी सर्टिफिकेट करबा को व्यवस्था करा जिवो। परवर्ती खबर आउ किछि दिन पर शेष हो 2025 डिसेम्बर मास सरिबाकू आउ मात्र 9 दिन बाकी अछि। तेबे नुआ वर्ष 2026 आरंभ हबो। यह सहित नियमावली रे अनेक परिवर्तन देखा जिवो जहाँ सीधा सड़क साधारण लोकंक पॉकेट उपरे प्रभाव पकाइबो। बैंकिंग नियम ठारू आरंभ कर टिकस यूपीआई एवं डिजिटल पेमेंट नियम पर्यंत अनेक परिवर्तन देखा मिलिबो। एही परिवर्तन गुड़िक चाषी युवपीढ़ी सरकारी कर्मचारी मध्यवित्त वर्ग और साधारण लोकंक समस्त को प्रभावित करिवो। तेणु आसंतु जानिबा नूतन वर्ष आरंभ हेबा सहित आपण कोन परिवर्तन देखिपारिबे। जनवरी 2026 रु केउ नियम परिवर्तन हेबाकु जाउछि। राशन कार्ड नियम प्रथमे राशन कार्ड सहित जड़ित गुरुत्वपूर्ण नियम विषय रे आलोचना करिबा। राशन कार्ड नियम 2026 सहित जड़ित सूचना जानिबा जरूरी। राशन कार्ड पई ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था आरंभ करा जायछि जहाँ चाषी एवं ग्रामवासी को आश्वस्ति प्रदान करिवो। चाषी प्रधानमंत्री किसान अपडेट 2026 उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्य में चाषी परिचय पत्र को बाध्यतामूलक करा चाषी परिचय पत्र बिना प्रधानमंत्री किसान किस्ती बंद करा पीएमएफबीवाई 2026 रु अर्थात खरीफ 2026 रु वन्य पशु मानक द्वारा होइथिबा फसल क्षति को मध्य बीमा अधीन रे अंतर्भुक्त करा जिवो। 72 घंटा मध्य क्षति रिपोर्ट करबा बाध्यतामूलक हेबो। बैंकिंग नियम 2026 एवं टिकस नियम 2026 आईटीआर फॉर्म परिवर्तन करा जायछि। जनवरी 2026 रु आयकर रिटर्न फॉर्म रे परिवर्तन संभव। अधिक तथ्य चालित रिपोर्टिंग। क्रेडिट स्कोर अपडेट नियम एप्रिल 2026 रु 7 दिन मध्य क्रेडिट स्कोर अपडेट हेबो। पूर्व एथिरे 15 दिन लागुथिला। एसबीआई भली बैंक गुड़िक ऋण सुधहार संशोधन करिसंती एवं एफडी हार ह्रास करिसंती जार प्रभाव 2026 रे दृश्यमान हेबो। डिजिटल अटेंडेंस 2026 रु अनेक राज्यर सरकारी स्कूल रे टैब माध्यम रे उपस्थान रेकर्ड करा जिवो। सोशल मीडिया एवं टेक्नोलोजी रे मध्य किछि परिवर्तन आसुछि। सोशल मीडिया पई बयस संबंधी नियम प्रचलन करा जायछि। ऑस्ट्रेलिया एवं मालयेशिया भली देश 16 वर्ष रु कम बयसर पिलामानक पई सोशल मीडिया प्रतिबंधक को कड़ाकड़ी करिसंती। एलपीजी मूल्य रे परिवर्तन तैल विपणन कंपानी गुड़िक प्रति मासरे प्रथम तारिख रे रोषेई गैस सिलेंडर व्यवहृत तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी एवं एहार टर्बाइन इंधन एटीएफ रो मूल्य संशोधन करती जहाँ बेंचमार्क अंतर्जातीय इंधन रो हाराहारी मूल्य एवं विदेशी मुद्रा मूल्य उपरे आधारित। डिसेम्बर रे सरकार वाणिज्यिक सिलिंडर रो मूल्य 10 ह्रास करथिले। एथर घरोई सिलिंडर पई मूल्य ह्रास आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर डिसेम्बर 22 तारिख रे घरोई फ्यूचर्स बाजार रे सुना मूल्य वृद्धि पाइछि। बाहागर सीजन रे थिबारु सुना दर बेलगमा हेबा फल रे चिंतार पड़िसंती लोके। केतेबेले सुना दर ऊपर मुहा रहउछि तो केतेबेले खसुछि। हेला आज सोमवार सुना दर वृद्धि घटितबा देखिबाकू मिलिछि। डिसेम्बर 22 तारिख सकाळ 9:55 समय फेब्रुआरी 5 तारिख अवधि शेष होइतिबा एमसीएक्स सुना 1,35,562 टंका कारबार हेउतिला जहाँ पूर्व दिन शेष मूल्य तुलन प्राय 1350 टंका वृद्धि पाइथिला। प्रारंभ में कारबार एमसीएक्स सुना 1,35,698 टंकार सर्वोच्च स्तर में पहुंची। केउं सहर में केते रही सुना मूल्य दिन में सुना मूल्य 10 ग्राम 24 क्यारेट 1,34,320 टंका
22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,23,140 ଟଙ୍କା, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,780 ଟଙ୍କା, 1,07,080 ଟଙ୍କା। ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,35,280 ଟଙ୍କା, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,24,000 ଟଙ୍କା, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,01,460 ଟଙ୍କା। ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,36,150 ଟଙ୍କା, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,24,800 ଟଙ୍କା, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,04,200 ଟଙ୍କା। କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,35,330 ଟଙ୍କା, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,24,050 ଟଙ୍କା, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,01,510 ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,35,430 ଟଙ୍କା, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,24,050 ଟଙ୍କା, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,01,610 ଟଙ୍କା। ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି, ଟଙ୍କାର ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ସରକାରୀ ଟିକସ ନୀତି ଏସବୁ ସିଧାସଳଖ ସୁନା ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 22, 2025ରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସହରର ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୟରେ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026 ମସିହାରେ 2ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ପ୍ରଥମଟି ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହେବ। ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ହୋଲିକା ଦହନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶକ୍ତିରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। 2026 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଘଟିବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ହୋଲିକା ଦହନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅପରାହ୍ନ 3:20ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ କି ନାହିଁ? 2026 ମସିହାରେ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୂଚକ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବୈଧ ହେବ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ହୋଲିକା ଦହନ କରାଯିବ ଉଚିତ। ସୂଚକ ଅବଧି ଗ୍ରହଣରେ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 2026 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ହେବ। ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ, ହେଲେ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଓ 5 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାଲହଡ଼ା, ସିମୁଳିଆ, ସହେଲା, ତିହିଡ଼ି, ଧୂସୁରୀ, ସାଲେପୁର, ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ଗଦିଆ, ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ, ପ୍ରାତପୁର, ନର୍ଲା, ଜୟପାଟଣା, ଟାଙ୍ଗୀ, ବରିଗୁମା, ବେତନଟୀ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ଚିତ୍ରଡ଼ା, କପ୍ତିପଦା, ରାସ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ବିଷମକଟକ, ବାମରା, ରେଙ୍ଗାଳି, ବୀରମହାରାଜପୁର ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ହେବ। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି 5 ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ପଲସରା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ହଇରାଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରି ଶାନ୍ତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପ୍ରଦୂଷଣବିହୀନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ମିଳିବନି ତେଲ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଲୋକଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ କରିଦେଇଛି। ଯେମିତି ହେଉ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟି ପାଇବାକୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନିଜ ପାଳି ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଦିନେ କାଁ ଭାଁ ଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ତେଲ ମିଳିବନି ସେହି ଭୟ ହିଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ଜମାଇଛି ଭିଡ଼। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଉଥିବା ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ତାକୁ ନ ଭରିବା ଯାଏ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ଚାଳକ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଏହା କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ? ଏନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭିଡ଼ ସମୟରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କିଏ କରିବ? ଏ ବାବଦରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ସଂଘକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଆଜି ପରିବହନ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ବସୁଛି ବୈଠକ। ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭଳି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟାନ୍ ସହ ନୋ ହେଲମେଟ୍ ନୋ ପେଟ୍ରୋଲ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲାନି
ଲୋକେ ବି ଦିନ କେଇଟା ପରେ ନିୟମକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ତେଲ ନାହିଁ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ ନ ହେଲା ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଳ୍ପାୟନ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ରହିବନି। ଅପହଞ୍ଚ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଫେରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଟ୍ୟାଗ୍ ମୁଣ୍ଡାଇବନି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବି ଜିଲ୍ଲା। ବର୍ଷ 2025 ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଥିଲା ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ହବ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ପକାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ନୂଆ ନକ୍ସା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଶିଳ୍ପ, ଫାର୍ମା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇବ ନୂଆ ପରିଚୟ। ଏଥିପାଇଁ 38 ନିବେଶକଙ୍କ ସହ 1-to-1 ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 13ଟି ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ସହ 27,650 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ 16,000 ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ବଳ ଯୋଗାଇବ ଓଡ଼ିଶା। ମିସାଇଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଜରିଆରେ 4,38,000 ନିବେଶ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 2,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସରିଲାଣି। ସେହିଭଳି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ମଧ୍ୟ 66,781 କୋଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ 56,000 ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲକାତାରେ ହେବ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ। କେବଳ ସମ୍ମିଳନୀକାରୀ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହାକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ତାହାର ବର୍ଷୱାରୀ ହେବ ହିସାବ କିତାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଜାର ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଏଡ୍ ୱାରିଡେନି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦଶନ୍ଧିର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୁନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୟାରିଡେନି ରିସର୍ଚ୍ଚର ସଭାପତି ୟାରିଡେନି କହିଛନ୍ତି ଯେ 2029 ସୁଦ୍ଧା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି $10,000 ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ଆକଳନ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଲିଂ 2020 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମାନ। ସେ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ସୂଚକାଙ୍କ S&P 500 ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସ୍ଥିତ କମେକ୍ସରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ପ୍ରାୟ 4,400 ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ସୁନା ଏହି ସ୍ତରରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସୁଧହାର ହ୍ରାସ ଆଶା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ସୁନାର ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଡଲାରର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 2025ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 67% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ 4,410 ରହିଛି। ଯଦି ସୁନା 4,410ରୁ 10,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ 127% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ MCXରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 1,35,890 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଏହା 2029 ସୁଦ୍ଧା 137% ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ।